اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث खल्लिसना मिनन्नार या रब। यानी है परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है। मैं फरियाद करता हूँ, तुझसे फरियाद करता हूँ कि मुझे आतिश जहन्नम से बचा ले। या सय्यद अस्सादात या मुजीब अद्दअवात या या राफ़िअ अद्दरजात या वली अलहसनात या गाफ़िर अलखतीआत या मुअती अलमसअलात या क़ाबिल अत्तौबात या सामिअ अलअस्वात या आलिम अलखफ़ियात या दाफ़िअ अलबलियात। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौथ खल्लिसना मिनन्नार या रब। या खैरल गाफिरीन या खैरल फातिहीन या खैरल नासिरीन या खैरल हाकिमीन या खैरल राज़िकीन या खैरल वारिसीन या खैरल हामिदीन या खैरल ज़ाकिरीन या खैरल मुंज़िलीन या खैरल मुहसिनीन। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौथ खल्लिसना मिनन्नार या रब। या मन लहुल इज़्ज़तु वल जमाल या मन लहुल कुदरतु वल कमाल या मन लहुल मुल्कु वल जलाल या मन हुवल कबीरुल मुतआल या मुनशिअस सहाबिस सिक़ाल या मन हुवा शदीदुल मिहाल या मन हुवा सरीउल हिसाब या मन हुवा शदीदुल इक़ाब या मन इंदहु हुस्नुत थवाब या मन इंदहु उम्मुल किताब। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौथ खल्लिसना मिनन्नार या रब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिका या हन्नान या मन्नान या दय्यान या बुरहान या सुल्तान या रिज़वान या गुफरान या सुब्हान या मुस्तआन या दल मन्नि वल बयान। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौथ खल्लिसना मिनन्नार या रब। या मन तवाज़अ कुल्लु शैइन लिअज़मतिही या मन इस्तस्लम कुल्लु शैइन लिक़ुदरतिही या मन ज़ल्ल कुल्लु शैइन लिइज़्ज़तिही या मन ख़ज़अ कुल्लु शैइन लिहैबतिही या मन इन्क़ाद कुल्लु शैइन मिन ख़शियतिही या मन तशक़क़तिल जिबालु मिन मख़ाफ़तिही या मन क़ामतिस समावातु बिअम्रिही या मन इस्तक़र्रतिल अर्ज़ुन बिइज़्निही या मन युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही या मन ला यअतदी अला अहलि ममलिकतिही। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौथ खल्लिसना मिनन्नार या रब। या गाफिरल खताया या काशिफल बलाया या मुंतहर रजाया या मुजदिलल अताया या वाहिबल हदाया या राज़िक़ल बराया या क़ाज़ियल मनाया या सामिअश शकाया या बाइसल बराया या मुतलिक़ल उसारा। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौथ खल्लिसना मिनन्नार या रब।
या दल हम्द वस्सना, या दल फख्र वल बहा, या दल मजद वस्सना, या दल अहद वल वफा, या दल अफ़्व वल रिदा, या दल मन्नी वल अता, या दल फस्ल वल क़दा, या दल इज़्ज़ वल बक़ा, या दल जूद वस्सखा, या दल आलाहि वन नअमा। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस, खल्लिसना मिनन नार या रब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या मानिअ या दाफिअ या राफिअ या सानिअ या नाफिअ या सामिअ या जामिअ या शाफिअ या वासिअ या मूसिअ। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस, खल्लिसना मिनन नार या रब। या सानिअ कुल्ल मस्नूअ, या खालिक कुल्ल मखलूक, या राज़िक कुल्ल मरज़ूक, या मालिक कुल्ल ममलूक, या काशिफ कुल्ल मकरूब, या फारिज कुल्ल महमूद, या राहिम कुल्ल मरहूम, या नासिर कुल्ल मखदूल, या सातिर कुल्ल मअयूब, या मलजा कुल्ल मतरूब। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस, खल्लिसना मिनन नार या रब। या उद्दती इंदा शिद्दती, या रजाई इंदा मुसीबती, है मेरी मुसीबतों में मेरी उम्मीद। या मोनिसी इंदा वहशती, या साहिबी इंदा गुरबती, है गुरबत में साहिब अनीस। या वली इंदा निअमती, या गयाती इंदा कुर्बती, या दलील इंदा हैरती, या गिनाई इंदा इफ्तिकारी, या मलजई इंदा इल्तिरारी, या मुईनी इंदा मफज़ई। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस, या अल्लामल गुयूब। बराए खुशनूद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। या अल्लामल गुयूब, या गफ्फारद दुनूब, या सत्तारल उयूब, या काशिफल कुरूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या तबीबल क़ुलूब, या मुनव्विरल क़ुलूब, या अनीसल क़ुलूब, या मुफ़र्रिजल हुमूम, या मुनफ़्फ़िसल गुमूम। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस, खल्लिसना मिनन नार या रब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिका या जलील या जमील, या वकील या कफील, या दलील या कबील, या मुदील या मुनील, या मुकील या मुहील। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस, खल्लिसना मिनन नार या रब। या दलील अल मुतहय्यरीन, हैरान और परेशान होने वालों के लिए रहनुमाई करने वाले। या गियातल मुस्तगीसीन, फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले। या सरीखल मुस्तसरिखीन, या जारल मुस्तजीरीन, ऐ पनाह तलब करने वालों को पनाह अता करने वाले। या अमानल खाइफीन, खौफ रखने वालों को अमान देने वाले। या औनल मोमिनीन, ऐ मोमिनीन के मददगार। या राहिमल मसाकीन, ऐ मिस्कीनों पर रहम करने वाले। या मलजअल आसीन, ऐ गुनहगारों को भी पनाह देने वाले। या गाफिरल मुज़निबीन, या मुजीब दअवतिल मुफ्तरीन। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस
الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفو يا من لا ينذر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبا يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا خالق الحب يا رازق الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا ذكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر है वो खुदा जो पर्दे को चाक नहीं करता यानी अयूब को छुपा के रखता है या अदीम अल-अफ़्व ऐ माफ करने वालों में सबसे अदीम या हसन अत-तजावुज़ या वासिअ अल-मग़फ़िरा जिसकी मग़फ़िरत बहुत वसी है या बासित अल-यदैन मिन रहमा या साहिब कुल्ल नजवा है वो जो हर मुनाजात को राज़ों को जानता है या मुंतहा कुल्ल शकवा सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस
خلصنا من النار يا رب يا ذا النعمة السابغة يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا المنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الحجة القاطعة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا العظمة المنيعة سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضاعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا رب يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا سريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث
خلصنا من النار يا رب يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يتعب يا قويا لا يضعف سبحانك اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عظيم سبحانك يا كريم الصفح يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو في عهده وفي يا من هو في वफाइही कवी है वो खुदा जो अपने अहद में वफादार है और जो अपनी वफा में कुव्वत रखता है या मन हुआ फी कुव्वतिही अली और जो अपनी कुव्वत में बुलंद है या मन हुआ फी उलूविही करीब और जो बुलंद होते हुए भी करीब है या मन हुआ फी कुर्बिही लतीफ और जो करीब होते हुए लतीफ है या मन हुआ फी लुत्फिही शरीफ और जो जिसके लुत्फ के साथ शराफत है यानी अज़मत है या मन हुआ फी शरफिही अज़ीज़ जो शरीफ होते हुए अजीज या मन हुआ फी इज़्ज़िही अज़ीम और जो इज्जत के साथ साथ अजीम भी है या मन हुआ फी अज़मतिही मजीद या मन हुआ फी मजदिही हमीद सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अलगौस खल्लिसना मिनन नार या रब اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا مافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا علي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجا منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث खल्लिसना मिनन नार या रब मोमिनीन बहुत सी दुआएं भी लिख रहे हैं किसी के वालिदा वेंटिलेटर पर हैं किसी की और हाजत इंशाल्लाह आप सब हाजात को अपने दिल में रखिएगा साहिब खाना महबूब भाई उनकी भी हाजात की बराबरी के लिए आप अपने हाजात की बराबरी के लिए
साथ साथ और मजीद पढ़ते रहे। या खैरल मरगूबीन, या खैरल मरगूबीन, या खैरल मतलूबीन, या खैरल मसूलीन, या खैरल मकसूदीन, या खैरल मذكورين، या खैरल मशकूरीन, या खैरल महबूबीन, या खैरल मदऊबीन, या खैरल मुस्तानिसीन। सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल-इस्ना। اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرق، يا من ينزل الهلكى، يا من يشفي المرضى، मरीजों को शिफा देने वाले, या मन अضحक व अबका, हंसाने वाले और रुलाने वाले, या मन अमात व अहिया, मौत देने वाले और हयात देने वाले, या मन खलक الزوجين الذكر والأنثى। سبحانك يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث या मन इलैहि यहरबुल खाइफून, खौफ रखने वाले जिसकी तरफ पनाह लेते हुए भागते हैं। या मन इलैहि यफ़ज़उल मुज़निबून, गुनाहगार भी जिसकी तरफ जाकर पनाह तलब करते हैं। या मन इलैहि यक़सिदुल मुनीबून, या मन इलैहि यरग़बुज़ ज़ाहिदून, या मन इलैहि यल्जउल मुतहय्यिरून, या मन बिही यस्तानिसुल मुरीदून, या मन बिही यफ्तख़िरुल मुहिब्बून, या मन फ़ी अफ़्विही यत्मउल ख़ातिऊन, या मन इलैहि यस्कुनुल मूक़िनून, या मन अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا إله إلا يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محمود، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث
خلصنا من النار يا رب. يا نور النور يا منور النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا من عتاه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل. سبحان الله. يا من ذكره حلم يا من فضله عميم. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجذل يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا سرور العارفين يا منى المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب الطوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك لا إله إلا أنت الغوث الإسلام من النار يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي العباد نعما يا من لا تبلغ الخلائق شكرها يا من لا تدرك الأفهام جلالا يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظمة والكبرياء رداه يا من لا يرد العباد قضاء
عطاء يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا عطاء إلا عطاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلى سبحانك اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك لا إله إلا أنت الغوث والإسلام والنار يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له يا كافي من استكفاه يا هادي من استهدى يا كالي من استكلاه يا راعي من استرعى يا شافي من استشفاه يا قاضي من استقضى يا مغني من استغناه يا موفي من استوفى يا مقوي من استقواه يا ولي من استولى سبحانك لا إله إلا أنت الغوث والإسلام من النار اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا خالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامق سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الإسلام من النار يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الظلم الغوث كالإسلام من النار يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين خاموش लोग ज़मीरों से भी वाकिफ अल्लाह अकबर या मन यस्मउ अनीन الواهنين या मन यरा बुका الخائفين या मन यमलिकु हवाइज السائلين या मन यक़बल उज़्र التائبين या मन ला युस्लिहु अमल المفسدين या मन ला युज़ीअ अज्र المحسنين या मन ला यबअद عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث
الغوث خلصنا من النار يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطا يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السنا يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من يحق الحق بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يحول بين المرء وقلبه جو इंसान उसके दिल के दरमियान हाइल है या मन ला तनफउ الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجيب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللاجين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك
الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معين. الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو بتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزل يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك الغوث خلصنا من النار يا رب. या मन जिक्र शरफुल ज़ाकिरीन, वो जिसका जिक्र करना ज़ाकिरीन के लिए शरफ है। या मन शुक्र फौज़ुल शाकिरीन, जिसका शुक्र करना शाकिरीन के लिए कामयाबी है। या मन हम्दुहु इज़्ज़ुल लिल हामिदीन, जिसकी हम्द करना हम्द करने वालों के लिए इज्जत है। या मन ताअतुहु नजातन लिल मुतीईन, या मन बाबुहु मफ्तूहुन लित तालिबीन, या मन सबीलुहु वाज़िहुन लिल मुनीबीन, या मन आयातुहु बुरहानुन लिन नाज़िरीन, या मन किताबुहु तज़किरतन लिल मुत्तक़ीन, या मन रिज़्क़ुहु उमूमुन लित्ताइईन वल आसीन, वो जिसका रिज़्क़ इताअत करने वालों के लिए भी और गुनाहगारों के लिए भी आम है। या मन रहमतुहु क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंत الغوث خلصنا من النار يا رب. या मन तबारक अस्मुहु, या मन तआला जद्दु, या मन ला इलाहा गैरु, या मन जल्ल सनाउ, या मन तक़द्दसत अस्माउ, या मन यदूम बक़ाउ, या मन अल-अज़मतु बहाउ, या मन अल-किब्रियाउ रिदाउ, या मन ला तुहसा आलाउ, या मन ला तुअद्दु नअमाउ। सुब्हानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير معيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نذير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكسير يا عصمة الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم يا ذا البأس والنقم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمم يا رب البيت والحرم يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا ماهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث
خلصنا من النار يا رب. يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعذذ بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علومه، يا من علا في ذنوبه. سبحانك يا خلصنا من النار يا رب. يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصور في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء نبدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا وتر، يا صمد يا سرمد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أخدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحميه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا باري، يا ذارئ يا بازخ، يا فارج يا فاتح، يا كاشف يا ضامن، يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو. سبحانك يا الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. ماذا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس
الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعذب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم، يا مطعم، يا منعم، يا معطي، يا مغني، يا مقني، يا مفني، يا محيي، يا مرضي، يا منجي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا رب، يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليكا، يا رب كل شيء وصانعا، يا بارع كل شيء وخالقا، يا قابض كل شيء وباسطا، يا مبدع كل شيء ومعيدا، يا منشئ كل شيء ومقدرا، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وانيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب، يا مرغب، يا مقلب، يا معقب، يا مرتب، يا مخوف، يا محضر، يا مذكر، يا مسخر، يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاه الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث ألسنا من النار
يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. الغاث خلصنا من النار یا رب. مل کے صلوات بھیج دے محمد رسول اللہ. خدائے متعال کے ہزار ناموں کو ہم سب نے مل کر پڑھا ہے، اور ایک ایک نام وہ ہے کہ جس پر مجھ جیسا ایک طالب علم بھی 10-15 منٹ تو کم از کم بات کرے اور تھوڑی سی بات واضح ہو، لیکن خود بہت سی چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں. بہرحال ایک عبد اور معبود کا خود بخود ایک رشتہ ہوتا ہے جس میں کسی خاص وضاحت کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں رہتی. ہم اپنے دل میں اسے محسوس کرتے ہیں، اور ایک خاص روحانیت و معنویت یہاں محسوس ہم سب کر رہے ہیں اس وقت. اہل بیت کی دعا کی تاثیر ہے، اور صاحب خانہ ان کا خلوص ہے، آپ کی شرکت کا خلوص ہے. ایک لطیف بات میں پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے کہ ان کے بزرگ آیت اللہ، ان سے ہم نے اس بات کو سنا تھا، اور واقعاً ایسا ہی ہے. لیکن یہ سب خدا کی صفات ہیں بالاستقلال، یعنی خدا اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے. یہی تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بھی صفات ہیں، اس کی جانب سے عطا کرتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ سوائے چند ان صفات کے جو صرف واجب الوجود سے مختص ہیں، باقی جتنا بھی کچھ ہے اس میں یا بالقوہ یا بالفعل، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عطا فرمایا. بات واضح ہو گئی؟ خالق غالب علی کل غالب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یا عالم لا یجہل، اے وہ عالم کہ جس میں کوئی جہل نہیں ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا یہاں پر. امام باقر علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عیسائی راہب سے تو اس نے پوچھا عالم ہو؟ امام نے کہا جاہل نہیں ہو. کیونکہ عالم ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کے آپ عالم ہیں اور ہزار چیزوں کے جاہل ہیں. جب کہہ دیا جاہل نہیں ہوں یعنی کوئی ہے ہی نہیں شے ایسی دنیا میں کہ جس کا علم رکھتا ہوں. اللہم صلی علی مولا کائنات کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب مولا سے آ کر کچھ افراد نے اس بات کا اظہار کیا کہ مولا آپ ہمیں فضائل کہ اپنے عمق اور گہرائی بتلائیے گا، اور بار بار مولا کے منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ اصرار کرتے رہے تو پھر مولا نے کہا کہ انا الاول والآخر، میں اول ہوں اور میں آخر ہوں. اور وہ اٹھ کے جانے لگے، کہا علی تو کفر کر رہا ہے. تو میرے مولا نے کہا یا باب امسک ہو، اے دروازے ان کو روک لے، نہ جانے دینا، اب میں سمجھاؤں گا انہیں کہ اول اور آخر کا مطلب کیا ہے. اچھا پھر مولا نے ان کو یہ بتلایا، کیونکہ وہ ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی، ظرفیت ہی نہیں تھی. میرے مولا نے کہا کہ انا الاول، اول کا مطلب یہ ہے کہ میں حضور پر سب سے پہلے ان کے دین پر اسلام لے کر آیا، اور اس کی میں نے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں انا الاول آخر سے کچھ اور مراد تھا، لیکن جب ان کی ظرفیت نہیں تھی تو پھر مولا نے اتنا ہی سمجھا دیا ان کو. لیکن میرے مولا نے کہا تو یہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان سے اصرار کیا گیا کہ مولا ہمیں حقیقی فضائل اپنے بیان کیجیے، اور مولا نے کہا کہ تم ضبط اور برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہاں تک کہ جب مولا نے بیان کیا تو وہ اس پر جوانی کے عالم میں بڑھاپا طاری ہو گیا اور تحمل ہی نہیں کر پایا امام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے فضائل. مثلا یہ کہ اے وہ خدا کی جیسے ایک کی آواز کو سن، لا یشغلہ سمع عن سمع، ابھی ہم نے پڑھا. ہم سب یہاں پکار رہے تھے اللہ کو، ایک کی آواز کو سننا دوسرے کی آواز کو سننے سے غافل نہیں کرتا. آپ سے اگر 50 لوگ ایک ساتھ بات کرنے لگے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. 50 کے ہم 2-3 ایک ساتھ بات کرنے لگے، ہم کہتے ہیں ایک فون پہ صبر کرو ذرا میں دوسری پر بات کر رہا ہوں. ہم 2 افراد کی بات ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سمجھ نہیں پاتے. خدا تعالیٰ کا تو معاملہ نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات اسے ایک ساتھ پکار رہی ہے. ایک کی آواز کو سننا اسے دوسرے کی آواز سے غافل نہیں کرتا. کہ یہی بات اہل بیت اطہار کے حرم میں نہیں ہے کہ جب آپ
ہزاروں افراد ایک ساتھ امام حسین کو کربلا معلیٰ میں پکار رہے ہوتے ہیں تو ایک کی آواز کو سننا دوسرے کی آواز سے انہیں غافل تو نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے کے مطابق جب اس نے امام رضا علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھا کہ حرم امام رضا میں ہر زائر کے سامنے خود بنفس نفیس امام رضا تشریف فرمایا اور ہر زائر مستقلاً امام رضا علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، یعنی براہ راست آپ امام رضا علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے اور ائمہ علیہ السلام سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تمام فضائل یعنی جو تمام صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کچھ ہیں جو واجب الوجود سے مخصوص ہیں، باقی جو ممکن الوجود سے ہیں یا بالقوہ یا بالفعل، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عطا کی ہوئی ہے، یعنی یا تو اظہار ہو چکی ہیں ان سے، یا اگر چاہیں تو ظاہر ہو جائیں گی۔ بالقوہ اور بالفعل کا یہ فرق ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ چاہیں گے تو ظاہر ہو جائیں گی، جب چاہیں گے ظاہر ہو جائیں گی، بات واضح ہوگی انشاءاللہ سے۔ رجب المرجب امیر المومنین کی آمد ہے، رمضان امیر المومنین کی شہادت ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا خطبہ دیتے ہوئے کہ یہ وہ مہینہ جس میں سید الشہور ہے، یعنی مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور میں سید الاولیاء کو شہید کیا جائے گا، سید الاوصیاء کو شہید کیا جائے گا۔ اور اس وقت مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ سید الشہور کون سا مہینہ ہے، سید الاوصیاء کون ہے؟ فرمایا سید الشہور رمضان ہے، سید الاوصیاء اے علی انت یا علی، علی جو بن ابی طالب۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا تھا رمضان میں، اس میں بھی اس بات کو فرمایا تھا، جبکہ رمضان کی تقریباً 13 تاریخ ہو چکی تھی جب میرے مولا کلام فرما رہے تھے۔ اس خطبے کو روک کر پھر پوچھا تھا امام حسن علیہ السلام سے کہ بیٹا حسن رمضان میں کتنے دن گزر گئے؟ اب بابا 13 دن گزر گئے، کہ وہی رمضان تھا کہ جس میں علی ابن ابی طالب کے فرق اقدس پہ ضربت لگی تھی، کہ بابا 13 دن گزر چکے ہیں، کہ بیٹا عنقریب علی کی یہ داڑھی علی کے خون سے خضاب ہو جائے گی، علی کی جو داڑھی ہے وہ علی کے خون سے رنگین ہو جائے گی، عنقریب رنگین ہو جائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے جو مصائب ہیں وہ فقط رمضان کی ضربت سے نہیں ہے، علی کے مصائب تو یہی ایام فاطمیہ میں تھے، میں نے بار بار کہا، پتہ نہیں مصیبت زہرا پڑھے یا غربت علی ابن ابی طالب پڑھے رمضان میں، کہ جب میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کیا ہے، قربان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاک قدم پاک علی ابن ابی طالب پر ہم قربان ہو جائیں۔ مثلا اس شخص نے کہا کہ کیا والدین کا گزر جانا سب سے بڑی مصیبت ہے؟ میرے مولا نے کہا ہے مصیبت لیکن سب سے بڑی یہ نہیں ہے، کہ جوان بیٹے کا مر جانا سب سے بڑی مصیبت ہے مصیبت سب سے بڑی نہیں ہے۔ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک مرد ہو جو شجاع بھی ہو، اس کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے، اسے مار دیا جائے اور اسے صبر کرنا پڑ جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کی، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے صاحب خانہ نے یہ دعا رکھی ہے اور ذکر اہل بیت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ آپ بڑی دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اپنی حاجات کو دل میں رکھیے گا، مومنین کی حاجات کو دل میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے آسمان کے فرشتے اور آسمان کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بس عزیزوں، جب علی ابن ابی طالب 19 رمضان کی صبح کو بیت الشرف سے نکلنے لگے گا، عجیب عالم تھا عزیزوں۔ اگر زندگی رہی، موقع مل سکا تو اگر رمضان میں آپ کی خدمت میں ہوا تو تفصیل سے سناؤں گا انشاءاللہ اس واقعے کو، لیکن ابھی تو اتنا سن لیجئے گا کہ جیسے ہی علی نکلنے لگے تو گھر کی مرغابیوں نے مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، جانے نہیں دیتی تھی دروازے سے علی کو، تو مرغابیوں نے روک لیا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ابھی تو ان مرغابیوں کی صدائیں بلند ہیں، کچھ دیر بعد میری بیٹیوں کے گریے کی آواز یہاں سے بلند ہو۔ کہا اے ام کلثوم، اگر ہو سکے تو ان کے دانے اور پانی کا بڑا خیال رکھنا، اگر نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی پسند نہیں کرتا کہ علی کے گھر میں کوئی جانور بھوکا اور پیاسا رہ جائے۔ مولا کوفہ میں جن جانوروں کے لیے وصیت کر کے گئے تھے، اسی کوفہ میں آپ کی پوتی سکینہ سوالے آپ کرتی رہی۔ امیر المومنین تشریف لائے، میں کہوں گا مولا ہر ایک کو بیدار کر رہے ہیں مسجد کوفہ میں
ایک شقی ہے اشقى الاولین والآخرین، اسے بیدار نہ کیجیے گا، لیکن غالباً شاید علی کا جواب یہ ہو علی کچھ بھی ہو جائے حتیٰ اپنے قاتل تک کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن ملجم کو بیدار کیا، کہا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر علی ابن ابی طالب۔ جب کبھی فجر میں نہ اٹھ سکو تو سوچ لینا علی نے اپنے قاتل کو بھی اٹھایا تھا۔ تو ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، مولا کے محب ہیں، انشاءاللہ مولا کے شیعہ ہیں۔ بس علی ابن ابی طالب نے بیدار کیا۔ کہا جاتا ہے اسی دن مولا نے فجر کی اذان خود دی تھی، اور اس کے بعد جب نماز کی امامت کرنا شروع کی، بس عزیزوں پہلا سجدہ تھا، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، ظالم کی گرتی ہوئی تلوار تھی، تلوار اتنی شدید تھی کہ فرق اقدس دوبارہ سے کبیر کی طرف گیا۔ بہت سارے سادات یہاں پر موجود ہیں، چونکہ علی تمام ائمہ کے بھی باپ اور امام ہے۔ ہر امام یا تلوار سے شہید ہوا یا زہر سے شہید ہوا۔ امام الائمہ والاتقیاء ہے علی ابن ابی طالب، زہر سے بھی شہید ہوئے اور تلوار سے بھی شہید ہوئے، اس لیے کہ تلوار میں زہر موجود تھا۔ لیکن سبحان اللہ، ناطق قرآن علی ابن ابی طالب، علی نے اسی وقت کوفہ کی مسجد کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھی، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کی آیت پڑھی اس وقت بھی اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور میرے مولا نے وہ جملہ کہا جو کوئی اپنی موت کے وقت نہیں کہہ سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جس کی زندگی میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کعبے کے رب کی قسم علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا۔ حسن کو آگے بڑھایا، حسن کی امامت میں جملہ بس ختم کر رہا ہوں، صدائیں بلند ہو گئی آپ کی، بے پناہ گریہ ہو چکا ماشاءاللہ۔ اور یقیناً جب مولا کائنات پر آپ نے گریہ کیا تو بی بی زہرا راضی ہوں گی آپ سے۔ بی بی کی تو شہادت ہی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے، لہذا جب یہ مومنین مل کر یہاں گریہ کر رہے علی ابن ابی طالب پر، تو حسین کی ماں یقیناً راضی ہوں گی۔ امام حسین کربلا سے انشاءاللہ نظر کرم فرما رہے ہیں، مدینہ سے امام حسن مجتبیٰ، اور جملہ مجھے کہنے دے، شام سے علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے کون میرے بابا پر گریہ کرنے والا۔ آخری جملہ کہوں گا، جب نماز ختم کر دی اور اس کے بعد میرے مولا مسجد سے باہر تشریف لائے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ رات چلی گئی، دن آ گیا، اپنی زندگی کو رات سے تشبیہ دی، اپنی شہادت کو دن سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد فرمایا ہے پروردگار جب قیامت میں اولین اور آخرین جمع ہونا تو ان کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا کبھی، علی نے تیرے سورج نکلنے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر آگے بڑھے، بیت الشرف کے قریب پہنچے، اپنے اصحاب سے کہتے جاتے تھے بلند آواز سے گریہ نہ کرو، آہستہ گریہ کرو، یہاں تک کہ قریب پہنچ کر علی نے کہا بیٹا حسن بیٹا حسین ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیوں کی نگاہ مجھ پر پڑے گی اور ان کے گریہ کی آواز بلند ہوگی، اور علی پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں علی کی بیٹیوں کی آواز پہنچ جائے۔ میں کہوں گا مولا کوفہ میں زینب کی آواز کا پردہ کروایا تھا، اسی کوفہ میں زینب اور کلثوم نے مقدہ اونچا تھا۔ آخری جملہ کہتا ہوں، ایک فقیہ ہے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ علی جو اصحاب کو روک رہے تھے کہ گریہ نہ کرو، جب پہنچے بی بی زینب پر نگاہ پڑی، اسی علی نے سب سے زیادہ بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور فرمایا جو چند اصحاب بابا شاید رہ گئے، فرمایا اے کوفے والوں یہ محمد کی نواسیاں ہیں، ایک دن تمہارے شہر میں پھر سے بلند کر آئیں گی، جب یہ دوبارہ واپس آ جائے ان کے پردے کا خیال رکھ لینا، ان کے پانی اور کھانے کا خیال رکھ لینا۔ اللہ یا بلسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، اے کریموں کے کریم آپ
اچھا سن رکھا ہے جملے کو لیکن میں کہہ دوں اس لیے کہ علی کتنے کریم ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن جب دفن کر کے حسن مجتبیٰ واپس پلٹے تو جانتے نا کہ ایک فقیر تھا کہ جو رو رہا تھا, نابینا بھی تھا. حسن نے آگے آگے پوچھا اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کر. ابھی باپ کو دفن کر کے آ رہے تھے لیکن خود امام وقت ہے. کیا کوئی حاجت ہے, کوئی تمنا ہے تو بیان کر. کیا تمنا تو فقط ایک ہے. ایک دوست تھا میرے پاس, روز میرے پاس آتا تھا, آ کر مجھے گانا کھلاتا تھا, میرا احوال پوچھتا تھا. 3 دن ہو گئے 19 رمضان سے میرے پاس نہیں آیا. وہ میرے مولا علم امامت سے جانتے تھے لیکن اس سے پوچھا بتا وہ دوست کون تھا. کہ میں نے جب بھی اس سے پوچھا وہ اپنا نام چھپا جاتا تھا, نہیں بتاتا تھا کہ میں کون ہوں. بس اتنا کہتا تھا ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے. مسکین انجالسا مسکینہ, ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. میرا مولا نے کہا وہ کوئی اور نہیں, میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب. یا امیر المومنین یا علی یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے وجیہا اشفع لنا, ایک اور بار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے, اس گریے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان آنسوؤں کو رومال سید کونین میں جگہ عنایت فرما. جتنے مومنین تشریف فرمائے بالخصوص صاحب خانہ ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار اسے جلد سے جلد صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرما. اے پاک پروردگار جو مشکلات اسے برطرف فرما دے, اسباب کو فراہم فرما دے. اے پروردگار ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. ایمان بعلی ابن ابی طالب عطا فرما, اسی پر موت عطا فرما. علی ابن ابی طالب کی شفاعت نصیب فرما. اے پروردگار مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو کم روزگار ہیں یا بے روزگار, رزق کی تنگی میں رزق حلال میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما. پروردگار اس میں ہمیں دس کی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسے مقدمہ قرار دے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے. مولا کی آمد میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اندازہ ہے کہ جب دعا بھی ہو رہی تھی تو بہت سارے آن لائن مومنین سینکڑوں کی تعداد میں وہ اپنی دعائیں بھی لکھ کے بھیج رہے تھے. ان مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے آپ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. فاتحہ. تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے, بالخصوص ہمارے محترم علی بھائی, ان کی خار کا انتقال ہوا کراچی میں, محبوب بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین, تمام ارواح مومن و مومنات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.